Dear plus one commerce students, good morning. We shall continue the 13th chapter, warehouse. .03 Types of warehouses. Warehouses can be classified as follows: on the basis of ownership, on the basis of commodity stored. In your book bag also, there is a long answer question, 5-mark question. Explain the different types of warehouses. Explain the different types of warehouses. Warehouses can be classified classified as follows: on the basis of ownership. We shall discuss one by one. Private warehouse. On the basis of ownership, private warehouse. உரிமை அடிப்படையில் பண்டக காப்பகங்களை சில வகைகளாக பிரிக்கலாம். அதில் முதல் வகை தான் பிரைவேட் வேர்ஹவுஸ், தனியார் பண்டக காப்பகம். Private warehouses are built and owned by private business enterprises in order to store the products produced by them. They are exclusively for their use and are not meant for other manufacturing or business units. தனிப்பட்ட நபர்கள் அல்லது நிறுவனங்கள் தங்களோட பொருள்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய பண்டக காப்பகம் தனியார் பண்டக காப்பகம், பிரைவேட் வேர்ஹவுஸ்னு சொல்கிறோம். இது முற்றிலும் அவங்களோட சொந்த பயன்பாட்டுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதாகும். Then the next one is government warehouse, அரசு பண்டக காப்பகம், government warehouse. They are created and operated by government. They are created and operated by the government to implement the programs of the government. Their services mostly available to government only. Their services available to government only. அரசோட திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இந்த பண்டக காப்பகங்களை அரசாங்கம் உருவாக்கி நடத்தி வருகிறது. இதோட சேவைகள் பெரும்பாலும் அரசு துறைகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்குது. இந்த சேவைகள் பெரும்பாலும் அரசு துறைகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்கிறது. Then the next one is public warehouse, பொது பண்டக காப்பகம். It is open for public at large. Most of the business organization, especially special and medium scale units, cannot afford to have their own warehouses. They may be owned by an individual or some agency. These warehouses operate as per the rules and regulations formed by the government. பொது பண்டக காப்பகங்கள் பொதுமக்களுக்காக பெரிய அளவில் நடத்தப்படுது, ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடத்தப்படுகிறது. சிறிய மற்றும் நடுத்தர வணிக நிறுவனங்கள் பெரிய அளவில் பண்டக காப்பகங்களை சொந்தமாக அமைக்க முடியாது. அதனால் இந்த பண்டக சாலையை அவங்க பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். தனிநபர் அல்லது நிறுவனங்கள்னால இவை அமைக்கப்படுது. அரசாங்கத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு இந்த பொது பண்டக காப்பகங்கள் செயல்படுகிறது. வாடகையை பெற்றுக்கொண்டு பொருள்களை பாதுகாத்து தரக்கூடிய பணியை இவங்க செய்கிறாங்க. Then the next one is cooperative warehouse, கூட்டுறவு பண்டக காப்பகம். These warehouses owned and managed by the marketing cooperative societies or agricultural cooperative societies. They are set up to provide warehousing facilities to their members. Example, National Cooperative Development Corporation, NCDC.
இந்த பண்டக காப்பகத்தை ஏற்படுத்தி நிர்வகிப்பது கூட்டுறவு சங்கங்கள் அல்லது விவசாய கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஆகும். அவங்க தங்களது உறுப்பினர்களோட வசதிக்காக கூட்டுறவு சங்கங்கள் கூட்டுறவு பண்டக காப்பகத்தை அமைக்குது. எடுத்துக்காட்டால் தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம், தேசிய கூட்டுறவு வளர்ச்சி கழகம். Then the next one is bonded warehouse, பிணைய காப்பு பண்டக காப்பகம். Bonded warehouses are those warehouses which are licensed by the government to accept storage of imported goods which are not cleared due to non-payment of customs duty by the importer. Branding can be undertaken in the warehouse itself. Bank loans can be obtained by submitting the receipt issued by these warehouses as collateral security. Strict supervision and control is imposed by customs authorities on their operation and functioning. அரசாங்கத்துக்கிட்டேருந்து உரிமம் பெற்று லைசன்ஸ் வாங்கி இந்த பண்டக காப்பகங்கள் நடத்தப்படுகிறது. இறக்குமதி வரி செலுத்தாமல் பொருள்களை வெளிநாட்டிலேருந்து நம்ம இறக்குமதி செய்கிறப்ப இறக்குமதி வரி செலுத்த வேண்டும். இறக்குமதி வரி உடனடியாக செலுத்தாமல் நாம் இந்த பண்டக காப்பகம் பிணைய காப்பு பண்டக காப்பகத்தில் பொருள்களை வைத்திருக்கலாம். பிறகு பிணைய பண்டக காப்பகத்திலேருந்து எப்போ பொருள்களை எடுக்கிறோமோ அப்போ நாம் இறக்குமதி வரியை சுங்க வரியை கட்டலாம். ஆக அந்த வசதி கூடுதலாக நமக்கு கிடைக்கிறது. அது மட்டும் இல்லை, அங்கேயே பிணைய காப்பு பண்டகத்தில் இருக்கிறப்பயே நாம் பொருள்களில் ஓரளவுக்கு உரிமை கொண்டாடலாம். இந்த பொருள்களை விற்பனை செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் அங்கேயே குறியிடுதல் போன்ற பணிகளும் அனுமதிக்கிறாங்க. சுங்க அதிகாரிகளோட நேரடி கட்டுப்பாட்டில் பிணைய காப்பு பண்டக காப்பகங்கள் செயல்படுது. தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் இன்ஸ்டிடியூஷனல் வேர்ஹவுஸ், நிறுவன முறை பண்டக காப்பகம். டிஃபரண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் பாடிஸ் have their own warehouses on account of the nature of their operations. For example, banks, railways, etc. have their own warehouses for conducting their activities. Various transport agencies also maintain the warehouses for storing the goods which are to be dispatched and received. ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அவங்களோட வேலையோட தன்மையை பொறுத்து பண்டக காப்பகங்களை வைத்திருக்கு. எடுத்துக்காட்டால் வங்கிகள், ரயில்வே தங்களோட தேவைக்காக பண்டக காப்பகங்களை நிறுவி அங்கிருந்து சரக்குகளை அனுப்புதல் பெறுதல் போன்றவற்றை செய்கிறாங்க. இதுக்கு இந்த பண்டக காப்பகங்கள் உதவியாக இருக்குது. தென் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் வேர்ஹவுஸ், விநியோக மைய பண்டக காப்பகம். Goods which need to be temporarily stored for 1 or 2 days so that they can be distributed to other offices or customers are stored in the distribution centers. They are owned by the manufacturer or wholesaler. விநியோக மையம் பண்டக காப்பகங்கள் 1 அல்லது 2 நாட்களில் தற்காலிகமாக சரக்குகள் வைப்பதற்காக பயன்படுகிறது. 1-2 நாட்களில் அந்த சரக்குகளை பகிர்ந்தளிக்க வசதியாக இந்த விநியோக மைய பண்டக காப்பகங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கு. இவ்வகை பண்டக காப்பகங்களை உரிமையாளர்கள் மொத்த வியாபாரிகள் வைத்திருப்பாங்க. Okay students, thank you.